sorry. دیسی موویز چینل دیکھنے والے دوستوں کی خدمت میں یاسین حمید کا سلام۔ جی دوستو، آج ہم نے پاکستان کی یادگار فلموں کے سلسلے میں جس فلم کا انتخاب کیا ہے وہ اپنی تمام تر خوبیوں اور توانائی کے باوجود باکس آفس پر کامیابی حاصل کرنے میں ناکام رہی۔ جی ہاں دوستو، ہماری آج کی فلم ہے چنگاری، جو 1964 میں نمائش کے لیے پیش کی گئی۔ چنگاری کے ہدایت کار خواجہ خورشید انور تھے، جو بنیادی طور پر موسیقار کی حیثیت میں بلند شناخت رکھتے تھے، لیکن اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے باعث فلم کی تیاری کے جملہ رموز سے مکمل آگاہی ان کی اضافی خوبی قرار پائی، اور اسی خوبی نے انہیں ہم عصر اور بعد میں آنے والے موسیقاروں میں منفرد اور ممتاز بنایا۔ یہ اعزاز و مرتبہ خواجہ صاحب کو آج بھی حاصل ہے۔ خواجہ خورشید انور کے زیر ہدایت 3 فلمیں منظر عام پر آئیں۔ ان کی زیر ہدایت فلموں پر نظر دوڑائیں تو تمام ہی فلموں کو دیکھنے کے بعد جہاں مبصر خواجہ خورشید انور کی ہدایت کارانہ صلاحیتوں کا معترف ہوتا ہے، وہیں ایک جملہ ان فلموں کے تبصرے میں یکساں نظر آئے گا: ہر دور کی عکاس کہانی اور وقت سے پہلے بنائی گئی آج کی فلم۔ ہماری آج کی فلم چنگاری بھی اس ایک لائن تبصرے پر 100% مکمل اترتی ہے۔ خواجہ صاحب کی پہلی فلم بطور ہدایت کار گھونگھٹ، جبکہ آخری فلم اس حیثیت میں ہمراز ثابت ہوئی۔ دیسی موویز کے دوستو، ہم نے آپ کے لیے فلم چنگاری سے متعلق تمام تر معلومات کو یکجا کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو بتا دیں فلم میں کام کرنے والے فنکاروں اور پس پردہ شخصیات کے نام۔ فلم کا ٹائٹل زیڈ کے پروڈکشن کی پیشکش اردو فلم چنگاری۔ فلم میں شامل فنکار: شمیم آرا، سنتوش کمار، دیوا، اعجاز کومل، نصرت کاردار، فومی، محبوب کشمیری، بیگم خورشید شاہد، نگہت سلطانہ، فرہاد، اسد جعفری، اور خصوصی کردار میں آغا تالش۔ کہانی اور منظر نامہ یعنی کہ فلم کا اسکرین پلے تحریر کیا خواجہ خورشید انور نے۔ مکالمے نصیر انور، سعادت حسن زیدی کے، موسیقار خواجہ خورشید انور، شاعر قتیل شفائی، تنویر نقوی، گلوکار مہدی حسن، سلیم رضا، نور جہاں، عکاس یعنی کہ سینماٹوگرافر اظہر برقی، ایڈیٹنگ آرٹ حاجی محی الدین، فلم ساز ظہور بشیر، خورشید انور، ہدایت کار خواجہ خورشید انور۔ یہ فلم ایور نیو اسٹوڈیو میں مکمل ہوئی اور 23 اکتوبر 1964 میں نمائش کے لیے پیش کی گئی۔ دیکھو تو یہ سب لوگ ہم پر ہنس رہے ہیں۔ ہنسنے تو، پر میں یہ نہیں چاہتی کہ تم عمر بھر روتی رہو۔ 60 کی دہائی میں معاشرے میں پھیلی جنسی برائیوں کو چنگاری کا موضوع بنایا گیا۔ یہ وہ وقت ہے جب مشرقی معاشرہ اپنی بنیاد سے ہٹ کر مغربی برائیوں کو اپنانے لگا تھا۔ بک کارنر، اسٹیج، سینما اور ڈانس کلب اس برائی کو پھیلانے کا ذریعہ تھے۔ بہرہ روی کے شکار معاشرے میں ایک تعلیم یافتہ نوجوان ندیم اپنے ناول کے مرکزی کردار کی تلاش میں ہے جو سلگتے معاشرے میں پاکیزگی کی علامت ہو۔ ندیم تیزی سے بگڑتے ماحول پر
इंतहाई रंजीदा भी है। हर शाम वो बेहरा रवि के इन वाकयात को अपनी डायरी में रकम करता है। नदीम के किरदार के जरिए फिल्म चिंगारी की कहानी 3 अतराफ से आगे की जानिब बढ़ती है। मुख्तलिफ किरदार और वाकयात नदीम से आकर जुड़ते हैं और ये फिल्म एक भयानक अंजाम पर खत्म होती है। ये लड़की तो एक दिन मेरे भी कान काटेगी। और वो बड़ी बीमुलंटी। कौन? शमशा बीबी? वो भी आज कहीं बाहर गई है। अभी तक नहीं आई। तो पर पुर्जे निकाल लिए उसने भी। जी दोस्तों, फिल्म चिंगारी के मरकजी ख्याल और कहानी की बुनियाद से आगाही के बाद हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं इस फिल्म की मुकम्मल कहानी, जो देखने और सुनने में शायद रिवायती महसूस हो, लेकिन कहानी में मौजूद कुछ किरदारों और माशरती बुराइयों पर गौर करते हुए जब आप फिल्म चिंगारी देखेंगे तो निस्फ सदी पहले बनने वाली ये फिल्म आज के जदीद दौर की आकाश भी दिखाई देगी। चलते हैं कहानी की जानिब। आ गई मेरी बच्चियां। बच्चियां तो अब खैर से जवान हैं, घबराइए नहीं। जवान है इसीलिए तो घबरा रही। वो जवान बेटियां कभी की मर चुकी, जो सिर्फ घर से गोर तक का रास्ता जानती थी। आजकल की लड़कियां सभी रास्ते जानती। तुम ये टैक्सी क्यों चलाते हो बेटा? अपनी आंखें बस संवारने के लिए। मुझे अपने नावल चिंगारी के लिए जिंदा किरदारों की जरूरत है। मगरिब ने अपनी जहरीली तहजीब के खतरनाक जरासीम हमारी पाक फिजाओं में छोड़ दिए हैं। ये जरासीम हमारी नई नस्ल के खून को चिंगारियां बनकर जला रही है। इन चिंगारियों की खूनी आतिशबाजी का तमाशा डांसिंग स्कूलों में, होटलों में, क्लबों में, सड़कों और बाजारों में दिन रात हो रहा है। इसे करीब से देखने के लिए मैंने ये वर्दी पहन ली है। इस तमाशे की दास्तान लिखने के लिए आपको कलम में स्याही की जगह खून भरना पड़ेगा। नदीम यानी कि अदाकार एजाज राइटर है। इसे अपने नए नावल के लिए एक हकीकी किरदार की तलाश है, जिसे बुनियाद बनाकर वो मुआशरती बुराइयों को उजागर कर सके। वो साबित करना चाहता है कि बेहयाई के लिबादे में जिस्मानी दिलकशी वक्ती है, असल खूबसूरती पाकीज़गी में है। अपने आइडियल की तलाश के लिए वो टैक्सी ड्राइवर बनकर मुख्तलिफ क्लब्स, सिनेमा हॉल और तफरीही मकामात पर जाता है। तरह तरह के मिजाज की लड़कियों से उसका टकराव होता है। फिर एक दिन उसे वो लड़की मिल ही जाती है जिसकी उसे तलाश थी। बेवस रोड के करीब वो मेरी टैक्सी रोककर उसमें बैठ गई और बोली, चलो लॉरेंस रोड। तोबा, इतनी बेहया? नहीं खाला, बेहया तो उसकी छोटी बहन है, जिसकी तलाश में वो बेचारी इतनी रात तक घर से निकली थी। शहर के अमीर तरीन और बाअसर शख्स हाशिम जुबैरी आगा तालिश की 2 बेटियां हैं, डोली और शमशा। दोनों मुख्तलिफुल मिजाज, एक मशरकी हया का पेकर, दूसरी मगरबी मुआशरे की दिलदादा शर्म हया से बेनियाज। डोली को बिगाड़ने में उसकी सौतेली माँ अदाकारा निगहत सुल्तान ने अहम किरदार अदा किया है। नदीम का पहले डोली यानी कि अदाकारा दीबा से राब्ता होता है। एक दिन शमशा अपनी बहन को बेहयाई की दलदल से निकालने के लिए नदीम की टैक्सी के जरिए क्लब पहुंचती है। वो डोली को जबरदस्ती क्लब से घर लाती है। नदीम को शमशा की शक्ल में अपने नावल का मरकजी किरदार मिल जाता है। कितनी मासूम हो तुम दोनों। एक तुम खाला, जिसके चेहरे पर मशरकी तहजीब का नूर जगमगा रहा है, और एक तुम मेरी बहना, जिसके चेहरे को मगरबी तहजीब की चिंगारी ने दागदार नहीं किया। कितनी मुख्तलिफ हो तुम दोनों उन औरतों से, जिन्हें मैं हर रोज इस रोशन शहर में शैतानी पुतलियों की तरह थिरकते हुए देखता हूँ। चल हट, बातें न बना। शमशा यानी कि अदाकारा कोमल और नदीम एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं। नदीम की एक बहन है जमीला यानी कि अदाकारा शमीम आरा, जो अपाहज है। क्या कहा डॉक्टर कह गया है 2 महीने तक हमारी जमीला बगैर किसी सहारे के अपने आप चलने फिरने लगेगी। आज 8 साल से तुम्हें इस बिस्तर पर मजबूर और लाचार पड़ा देख देख कर बस एक ही दुआ मेरे दिल से निकलती रही है, मेरे अल्लाह मेरी बहन को तंदुरुस्त कर दे, इसकी खोई हुई टांगें इसे वापस दे दे।
डॉक्टर की हिदायत पर जमीला को पुरफिजा मकाम पर लाया जाता है, जहां उनकी मुलाकात सज्जाद यानी कि अदाकार संतोष कुमार से होती है, जो आंखों से अंधा है। तकसीम हिंद के वक्त एक हादसे ने उसे बीनाई से महरूम कर दिया था। मौसीकी के एक उस्ताद ने उसकी न सिर्फ परवरिश की बल्कि अपना तमाम फन भी उसे सिखा दिया। हम लाहौर से आए हैं। किसने बुलाया है? यहाँ क्यों आए हो? चलो बाबा, मार बैठेगा। हम चले जाते हैं। हमें मालूम ना था कि कुदरत ने जिसे इतना पुरदर्द गला दिया है उसे संगदिल भी बना रखा है। संगदिल? मैं या तुम, जो एक अंधे को कहीं भी चैन से नहीं बैठने देते। बाबा, बाबा। सज्जाद का गाना सुनकर जमीला बेचैन हो जाती है और उसकी अपहाज टांगें हरकत करने लगती हैं। नदीम ये सब देखता है तो वो मंसूबा बनाता है कि सज्जाद को शहर लाए ताकि उसके गाने के जरिए उसकी बहन का इलाज हो सके। वो सज्जाद को अपनी बहन को गाना सिखाने और उसकी आंखों के इलाज का वादा करता है और उसे अपने साथ शहर ले आता है। आज से 12 साल पहले डैडी के एक टेलीफोन ने मुझे सरहद नवाज की बहू बना दिया। तुम्हारी तरफ से वैसे ही एक टेलीफोन आज हमारी डॉली को सेठ उस्मानी की बहू बना देगा। साफ साफ कहो, क्या बात है? डॉली माँ बनने वाली है। एक दिन हाशिम जुबैरी को पता चलता है कि बेरहरवी का शिकार बेटी डोली मां बनने वाली है। साथ ये खबर भी अखबार में शाया होती है कि डोली के साथ इस गुनाह में शरीक नौजवान ने खुदकुशी कर ली है। खैर तो है? खैर होती तो इस तरह यहाँ आती। डॉली ने फिर कुछ किया है? उसने वो ठोकर खाई है जिसे खाकर औरत उम्र भर दुनिया वालों से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहती। शमसा, उसकी इस ठोकर ने हम दोनों को एक दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है नदीम। इन दोनों में से मैंने कौन सा रास्ता इख्तियार करना है, इसका फैसला करके तुम्हारे पास आई हूँ और ये यकीन लेकर आई हूँ कि इस रास्ते पर तुम भी मेरा साथ दोगे। नदीम ये गुनाह छुपाने के लिए डोली से शादी कर लेता है। डोली नदीम को पसंद नहीं करती। सौतेली माँ उसे नदीम के हमरा अपने पुरस्कार बंगले पर भेज देती है और फोन करके कहती है कि मौका मिलते ही पहाड़ी से धक्का देकर नदीम की जिंदगी का खात्मा कर दे और दोबारा अपनी रंगीन दुनिया में वापस आ जाए। निगहत सुल्ताना खुद अपने एक शौहर से इसी तरह निजात हासिल कर चुकी थी। सुहागन हो या बेवा, सुहागन तो छज्जे का दरवाजा भी नहीं खुला। खुल चुका। पीछे से धक्का देने की हिम्मत नहीं पड़ी होगी। हाशिम जुबैरी अब समझ जाता है कि दूसरी बीवी उसके खानदान की तबाही की जिम्मेदार है। वो उसे कत्ल कर देता है और तमाम जायदाद अपनी पहली बीवी और बेटियों के नाम और नदीम को जायदाद का निगरान बनाकर खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। हेलो पुलिस, मैं हाशिम जुबैरी बोल रहा हूँ। कल रात मैंने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। मैं अपने घर में आपका इंतजार कर रहा हूँ। बेहयाई और बेरहरवी की जो चिंगारी डोली के वजूद में सरायत कर चुकी थी, उसने किसी वाक़े से कोई सबक हासिल नहीं किया, बल्कि वो पहले से ज्यादा खतरनाक हो गई। उसकी मुलाकात सज्जाद से हुई, जो ऑपरेशन के बाद अब देखने लगा था। उसने सज्जाद को अपने दाम में फांसने की कोशिश की। वो उसे पहाड़ी बंगले पर भी ले गई। सज्जाद जब आंखों से देखने लगा तो उसे मुआशरे का ये चेहरा इंतहाई बदनुमा लगा।
اور اسے پسند نہ آیا، اس لیے اس نے ڈولی سے کہا کہ وہ اپنی محبت جمیلہ کے پاس جانا چاہتا ہے۔ وہ حیا کا پیکر ہے اور اس کے ہاتھ میں جنت کی ٹھنڈک ہے اور تمہارے ہاتھ میں جہنم کی چنگاریاں۔ مجھے جمیلہ کے پاس لے چلو، میرے درد کی دوا اسی کے پاس ہے۔ اس اندھے کے پاس؟ وہ میرے ماتھے پہ ہاتھ رکھتی تھی، ٹھنڈ پڑ جاتی تھی۔ بس اتنی سی بات؟ تو یہ لو۔ مت چھو مجھے، تمہارے ہاتھوں میں ٹھنڈک نہیں، آگ ہے، جہنم کی آگ۔ ڈولی حسد کی آگ میں جل کر رہ گئی۔ پھر اس نے فیصلہ کیا کہ جمیلہ کو راہ سے ہٹایا جائے۔ وہ جمیلہ کو دھوکہ دے کر پہاڑی بنگلے پر لے آئی تاکہ یہاں سے اسے دھکا دے کر اس کی زندگی کا خاتمہ کر دے۔ اس نے جمیلہ کو جھوٹی کہانی سنائی کہ سجاد نے تمہاری بے وفائی کی وجہ سے پہاڑی سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی ہے، جس پر جمیلہ نے کہا کہ وہ بھی اب زندہ رہنا نہیں چاہتی۔ لیکن ہوا کیا؟ فلم کا کلائمیکس انتہائی پراسرار ہے۔ اسے عیاں کر کے ہم آپ کی فلم سے دلچسپی ختم کرنا نہیں چاہتے، اس لیے آپ فلم چنگاری ضرور دیکھیں جو یوٹیوب پر دستیاب ہے۔ اس کی دوست ہوں اور تمہاری بھی۔ کہاں ہے وہ؟ یہاں سے 200 میل دور، سمجھانے۔ وہ خود کیوں نہیں آئے؟ وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں گرفتار ہے اور تمہیں بلا رہا ہے۔ میں تمہیں لینے آئی ہوں۔ خالہ؟ نہیں، کسی اور کو خبر نہ ہو۔ وہ کسی اندیکھی آگ میں چل رہا ہے۔ وہ تمہاری ہاتھوں کی ٹھنڈک کے لیے تڑپ رہا ہے۔ تم نہ پہنچی تو وہ مر جائے گا، مر جائے گا، مر جائے گا، مر جائے گا، مر جائے گا۔ خواجہ خورشید انور چنگاری کے ہر شعبے میں اپنی موجودگی کا بھرپور احساس دلاتے ہیں۔ مضبوط ڈائریکشن، مربوط اسکرپٹ اور بے مثال موسیقی سدا بہار گیتوں کی لڑی چنگاری کا حصہ ہے۔ مکالمات فلم کی کہانی کے مرکزی خیال کو بھرپور طریقے سے اجاگر کرتے ہیں۔ نصیر نور اور سعادت حسن زیدی نے عمدہ کارکردگی پیش کی۔ عکاس اظہر برکی نے مہارت سے پوری فلم کو عکس بند کیا، بلکہ دور جدید میں بھی ان کا کیمرہ ورک قابل تعریف قرار پاتا ہے۔ ایڈیٹر علی نے تکنیکی مہارت سے فلم کے تسلسل کو برقرار رکھا۔ آرٹ کا شعبہ بھی انتہائی قابل تعریف ہے۔ کئی ایک سیٹ حاجی محی الدین کی صلاحیتوں کا مظہر ہیں۔ اداکاری کے شعبے میں دیبا فلم میں سر فہرست رہیں اور چونکا دینے والی پرفارمنس پیش کی۔ پوری فلم پر وہ حاوی دکھائی دیتی ہیں۔ باقی کردار بھی اپنی جگہ اہم ہیں۔ خود کو منوانے میں کامیاب رہے، خاص طور پر نگہت سلطانہ جنہوں نے دیبا کی سوتیلی ماں کا کردار ادا کیا، اور آغا تالیش جہاں جہاں آئے اپنا اثر جما گئے۔ اعجاز، شمیم آرا، سنتوش کمار سینئر اداکار، ان کے لیے اس طرح کے کردار کی ادائیگی زیادہ مشکل نہ تھی، انہوں نے بھی اپنے کرداروں میں خود کو منوایا۔ میں تمہارے لیے اس کے کمرے کا دروازہ کھول رہی ہوں، پر میں خود اندر نہیں جاؤں گی۔ وہ ابھی تک سو رہا ہے، پر یوں لگتا ہے جیسے بستر پر نہیں انگاروں پر لیٹا ہو۔ کہاں ہے وہ؟ وہ تم سے صرف 10 قدم کے فاصلے پر ہے۔ تمہارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں، بس ناک سے چلتی جاؤ۔ جی سامعین، یہ تھی فلم چنگاری سے متعلق کچھ معلومات ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ آپ چنگاری دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک بات کا خیال رکھیں کہ یہ فلم اسی وقت دیکھیں جب آپ کے پاس وقت ہو اور ذہنی سکون میسر۔ اگر آپ کامیڈی، مار دھاڑ یا رقص سے بھرپور فلمیں دیکھنے کے شوقین ہیں تو پھر یہ فلم دیکھنے کی ہرگز کوشش نہ کیجیے گا۔ اگلی فلم تک یاسین حمید کو دیں اجازت۔ اپنا خیال رکھیے گا۔